Assalamu alaikum. Merhaba, Сағлатер телеканалының телесерджілері Prime программасына серетесіңіз. Сізлер үшін студияда мен Гүлсум Халилова чалшам. Невбетеке бір саат бұл студияда енімізға қошылажақ мұсафирлерінен бірабер біз сонки актуаль меселеріні ве Русия, Украина женкінің кетешатыны лаф етежекміз. Бізім енімізға қошыла білесіңіз. Режиссерларымыз YouTube сайфемізге абоне олыңыз чағыруларында дайма. Бұл мақталар бұл біздер үшін чоқ мұйым, чүнке не қадар чоқ инсан бізім YouTube сайфемізге абоне олса, о қадар чоқ дегерлері де бізім япқан хаберлерімізні, бізім япқан яйынларымызны көре білежеклер ве Русияның япқан жин етлеріні да яқындан өгіренме имканына наилілі жақлар. Айны заманда әлбетеке біз Prime программаларындан ғайры заман информацион программалары чөрчевесінде де сізлерге сонки актуаль меселеріні ве хаберлеріні журналистлеріміз аңлатақ. Хусузан ишғал етілген ярымадада олап біткен адиселер ақында эксеретнен хаберлеріні тек екене бірінші Қырым татар телеканалы яйынламақта. О себептен бізім әрбір мейжрамызға, әрбір ичтимаи ағыларда олған сайфелерімізге лүтфен абоне олыңыз. Бұл бізім инкишафымыз үшін айны заманда Қырым татар тілінің инкишафы үшін пек мұйым. Әмді әлбетеке Украинада Қырымның сесі, Қырым татарларының сесі іштілмесі үшін пек өнемлі. Ve biz de zaten bu yönelişte çalışmaktayız. Sevgili arkadaşlar, bugün biz çeşitli türlü meselelerini müzakere edeceğiz. Ama en evvela tabii ki de bu Rusya'nın Ukraynaga kütlevi saldırısı, kütlevi roket saldırıları ve bu saldırılarının neticesi şimdiye belli olganına göre 30'dan fazla kişi Rusya'nın Tunev'inki yapkan saldırısı neticesinde, ucumu neticesinde elak oldu ki malum olganı üzere Tunev'in Rusya farklı roket çeşitlerini kullanarak Ukrayna'nın çeşitli türlü şehirlerine şu sırada Kiev, Dnipro, Kryvyi Rog, Slavyansk, Kramatorsk ve da bir çok diğer yönelişlerde roket saldırılarını gerçekleştirdi. Bu roketlerinin miktarı çok olmasına bakmadan Ukrayna hava müdafaa kuvvetleri çoğusunu düşürdü ama ne yazık ki birkaçı Ukrayna'nın sivil insanları, yani sade vatandaşları yaşayan yerlerge böyle denk geldi, tuştu ve anda birçok insanların elak olmasına ve yararlanmasına sebep oldu ne yazık ki ve hususan Tunev'in bütün dünyanı sarsılan haberler sırasında bu Kiev'deki hastahanege, yani bala hastahanesine yapılgan saldırı oldu. Ahmedetke Rus işgalci kuvvetçileri böyle bir roketini attılar ve bu roket neticesinde hastahanenin toksikologiya bölügü ciddi zarar gördü ve anda dializ algan balalar katinde çok büyük bir şokta ve yaralı şekilde demek hastahaneni terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Kaydetmeli ki Tunev'in bu hastahanenin kalıntılarını toparlamak için birçok gönüllü insanlar, binden fazla insanlar gelip çıktı. Hatta olay yerine, hadise yerine Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov de gelip çıktı ve anda insanlara özünün desteğini bildirdi ve özünün destekini gösterdi. Aynı zamanda kalıntılarının yok edilmesi ve viraneler altında kalgan insanların kurtarılması için birçok Kırım Tatar gönüllüleri de anda bulundu ve demek Ukrayna halkı ile beraberlikte, yani bütün vatandaşlar ile beraberlikte özünün desteğini bu şekilde gösterdiler ve bu hakikaten çok mühim edi saygılı arkadaşlar ve bu gibi hadiseler bizlerini көргенімізге көре әлбетте ki bir taraftan sarsa da diğer taraftan bu bizlerge ayakta durmağa ve Rusya'ya karşı mücadeleni devam ettirmeye fırsat verir. Neden sebep bunu aytam? Çünkü Tunev'in misal olarak bu Ahmedetke yapılgan saldırıdan sonra sadece birkaç saat içerisinde sade insanlar 100 milyondan fazla para toplap Ahmedet'nin gayrıdan tıklanılması için demek böyle bahşişler, böyle gönüllü bir şekilde para verip faaliyetlerine kırıştılar ve sade insanlar, sade vatandaşlar hiç kızganmayıp demek özünün paralarını Ahmedetke böyle gönüllü olarak verdiler. İmkanı olmayanlar ise gelip şahsen anda kalıntıları topladılar ve küçük bağlarını, demek analarını ve hatta hastahane çalışanlarını viraneler ve kalıntılar altından demek yaralı bir şekilde çıkardılar. Hakikaten de Rusya'nın bu gibi teröristik faaliyetleri görgenimizge göre toxtamayız. Arkadaşlar, onlar bu gibi terör faaliyetlerini elinden gelgence Ukrayna'ya karşı devam ettirirler.
bu kabi kultlevi saldırılar ne üçündür Ukrayna genelinde umumen alganda demek ki böyle 2 ayda bir ya da 1 ayda bir kere hatta 3 ayda bir kere olay, yani görünüşke göre Rus işgalcileri demek roketlerini toplaylar. Çünkü Tunyev'in misal olarak Ha-101'den başlayıp çeşitli roketlerge kadar saldırılar yaptılar ve demek toplaylar bu raketlerini, sonra kütlevi saldırı gerçekleştirirler. Bu ve diğer suallarını biz Ukrayna tilinde yayınımıza koşulacak misafirlerinin laf edeceğimiz ve o sebepten Ukrayna tiline geçmege isteyim. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І наступну годину цю ми будемо говорити про російсько-українську війну та про найактуальніші події, які сталися на сьогодні та на цьому тижні. Звичайно, будемо говорити про деокупацію окупованих регіонів України, про міжнародну підтримку, міжнародну ситуацію, кон'юнктуру і так далі. Ну і, звичайно, хотіла б почати з вчорашнього масованого удару Російської Федерації по Україні. І сьогодні, звичайно, щодо удару по Ахмедіту, сьогодні стало відомо, що уряд виділив 100 мільйонів на відновлення Ахмедіту, а постраждалі родини зможуть отримати допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Ахмедіті. Кінець цитати, заявив він. Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від атаки 8 липня по Ахмедіту, буде виділена разом з ЮНІСЕФ допомога на кожного члена родини, додав Денис Шмигаль. Ці та інші питання ми будемо обговорювати з паном Олександром Коваленком, вибачте, будь ласка, військовим політичним оглядачом групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю. Дякую, що приєднались до нашого ефіру. Ну і, звичайно, я б хотіла почати з вчорашнього удару Російської Федерації. Зеленський заявив про те, що Росія використала майже всі там типи ракет, які є у неї в руках. Чи дійсно це так? Які ракети використовувала Російська Федерація? І чи знаємо ми, чим вона саме вдарила по дитячій лікарні? Використовувалася різноманітна номенклатура ракетного озброєння. Саме це, я так розумію, пан президент мав на увазі. Безпосередньо використовувалися ракети Х-101-555. Це авіаційні дозвукові ракети. Використовувалися ракети «Калібр». Це вже морського базування крилаті. Ракети використовувався «Кінжал», використовувався «Циркон» 3М-22. А також використовувалися балістичні ракети 9М723. Це різноманітна номенклатура, вона відрізняється характеристиками, і складність полягає в тому, що для протидії кожній з цих ракет використовується свій алгоритм. Наприклад, якщо ми говоримо про ракету Х-101-555, це ракета, яка має дозвукову швидкість. Тобто протидія цієї дозвукової швидкості, цієї цілі, вона відрізняється від протидії, наприклад, тому ж самому Х-47М2 «Кінжал», який є гіперзвуковим. Різниця в швидкості – це, наприклад, 900 км на годину і 10 тисяч км на годину. Х-101-555 вона використовує наднизьку висоту польоту, приблизно десь 30 метрів. І тільки перед заходом на ціль вона збільшує свою висоту. А Х-47М2 «Кінжал» вона використовує високі висоти, оскільки запускається з МіГ-31К, і відповідно її швидкість набагато більша. Траєкторії різні. Використані були різні траєкторії на Київ, атаки здійснювались з різних напрямків. Тобто з цих ударів можна зробити висновок, що російське командування воно використало тактику максимального перенавантаження нашої ППО. Вона максимально її намагалася перевантажити, по-перше, алгоритмами, які використовувалися при протидії, а вона максимально намагалася перенавантажити
траєкторіями польоту, щоб розпорошити увагу. І тут треба звернути увагу, що частково вони досягли своєї мети, тому що не всі ракети були збиті, і, до речі, не всі ракети того типу, які є якимось там надскладним для перехоплення. Ракета Х-1 не надскладна для перехоплення, бо її можуть перехоплювати не виключно там, наприклад, Петріот або СМПТ, її можуть перехоплювати Арісті, Насамс, ЗРК Бук, її можуть перехоплювати Стріла-10, та навіть зенитна самохідна установка Гепард може збивати ракети Х-1 Але саме та тактика, яку використали цього разу росіяни, дозволила їм підвищити ефективність прориву нашої ешелонованої ППО. І це, тут я хочу звернути також увагу, полягає у тому, що якщо подивитися на загальну траєкторію польоту цих ракет, то якусь частину території, сотні кілометрів вони пролетіли і не були збиті. Та ж сама Чернігівська область, калібри, які заходили з Азовського моря і пролетіли майже всю територію України і не були збиті. І це в черговий раз підіймає питання про те, що Україні критично не вистачає засобів протиповітряної оборони. Тобто ми можемо підвищити ефективність нашої ППО, тільки збільшуючи наявність цих засобів по всім регіонам, по всім областям. Бо якби ці ракети були збиті на підльоті до Київської області, то київська ППО відпрацювала б набагато ефективніше. Пане Олександре, знаєте, мені тут цікаво, а чи знають російські окупанти, куди летить їх ракета? Да? Ми бачили вчора, як одна з російських ракет, вона прилетіла просто по дитячій лікарні. Коли, наприклад, Збройні сили України б'ють ракетами по військовим об'єктам на території Криму, я ні разу не бачила такого, щоб в Криму ракета просто впала всередині місця і так далі, за винятком, коли росіяни самі там збивають ракети над пляжем, і їх уламки падають просто на пляж там, і, звичайно, там на людей теж ми бачили, в Ахярі таке було нещодавно. Але це був результат роботи російських ППО. А в даному випадку, чи росіяни, окупанти, вони просто розуміють, куди летять їх ракети, чи ні? Чи просто, летять, куди попадуть, туди попадуть? Ні, вони все дуже добре розуміють. Це всі програмуємо ракети. Усі їх траєкторії польоту, вони закладаються до того, як вони запускаються. Тобто в них є як траєкторія польоту, вона закладена в цю ракету, так і кінцева координата, по якій вони повинні влучити. Тому вони все дуже добре розуміють. Тоді у мене виникає тут таке запитання. Це був результат чого? Це ми побачили, це терористичний акт Російської Федерації. Навіщо був здійснений такий масштабний удар просто по лікарні, по дітям, просто по цивільним людям, які там в Дніпрі, в Кривому Розі, там в Києві і так далі. Як ви собі це пояснюєте? Бо ми побачили останнім часом тенденцію, що такі масовані удари, вони відбуваються раз на місяць чи раз на 2 місяці. Ось в чому причина на цей раз? Чи причини немає, не варто її шукати? Росіяни, треба звернути увагу, що вони протягом місяця наносять поодинокі удари з використанням різної номенклатури озброєння ракетного, переважно це балістичні іскандери, які, наприклад, там на Одесу, Одеську область направляються, чи на Дніпро і інші міста. Вони використовують ракети Х-59-69. Не завжди ці удари вони мають якийсь сенс, наприклад, тактичного або стратегічного, оперативно-тактичного рівня. Це на військові об'єкти. Але вони мають завжди своє пояснення. Наприклад, чому було нанесено удар по Охмадиту. Деякі російські пабліки одразу почали писати: так, це наша ракета, так, це наша... насправді, досі ці повідомлення, вони є в відкритих джерелах, можна їх прочитати.
І це не якісь там сірого сегменту другорядні пабліки. Це пабліки, які підтримуються Російським міністерством оборони та керуються Російським міністерством оборони. Тобто усі їх телеграм-канали, які пишуть на військову тематику, вони мають свою афіліацію. Або це Міністерство оборони, або це ГРУ ГШ ЗСРФ, тобто ГРУ, або це їх ФСБ і так далі, і таке інше. Тобто у кожного є свій куратор. І там відкрито була деяка кількість саме досить популярних пабліків, які заявляли, це наша Х-101, ми вдарили по дитячій лікарні, тому що там була зустріч офіцерів вищого рангу. Ну, майже центр прийняття рішень. Ось так вони це виправдовували. А що відбулось 22 червня в Харкові? Також треба про це згадати. Коригованими авіаційними бомбами було нанесено удар по шпиталю. Тобто, знову ж таки, об'єкт, який взагалі знаходиться під захистом Женевської конвенції. Але для них ні, для них це об'єкт для знищення. І вони відкрито це визнавали. Тому що в цьому шпиталі хто знаходився? Наші українські поранені військові. Але це, знову ж таки, це об'єкт, який заборонений під час бойових дій нанесення ударів по таким об'єктам. Це правила війни, які існують сторіччями. Не нанесення ударів по медзакладам. І, до речі, тут треба зауважити, що, окрім всього іншого, ми багато говоримо про Ахмадит, але з чого починалось повномасштабне вторгнення в Україну? Пологовий будинок в Маріуполі. Так. Саме от приклад ще одного удару по об'єкту, захищеному Женевською конвенцією. Драмтеатр у Маріуполі, де великими літерами було написано «Діти». Щось це зупинило росіян, щоб не наносити удари по цьому об'єкту? Ні. Тобто це для них, в принципі, класична, банальна стратегія геноциду. Те, що вони завжди вміли робити з малими, великими народами, які захоплювали та окуповували. І завжди в них була ця політика геноциду, вона була пріоритетною. Що в мирні часи, що під час війн. Чечня, знову ж таки. Сирія, що там коїлось, скільки було цивільного населення вбити саме російським контингентом. Отже, тут нема жодних якихось, ну не те, щоб виправдань, ні, тут все досить зрозуміло. Для них основна мета – це геноцид українського народу. Пане Олександре, дійсно ви праві. Це не вперше, коли ми бачимо, як Росія просто створює цей геноцид українського народу. І ви згадали про Маріуполь та інші, ось зараз Ахмадит і так далі. А як ви оцінюєте реакцію міжнародного суспільства з цього приводу? Бо ми знаємо, що вчора президент України ініціював скликання Ради безпеки ООН. Я не очікую від ООН якихось заяв, які щось вирішать, якусь проблему. Від ОБСЄ, від жодної міжнародної організації, від Червоного Хреста. Бо за ці роки в цих всіх міжнародних організацій, особисто я, це особиста моя позиція, особиста моя думка, я розчарувався повністю. Я вважаю їх аморфними, безхребетними, нікчемними. І взагалі будинок, та будівля, де знаходиться ООН, можна здавати як дім для літніх людей в Нью-Йорку, а не той функціонал, який вони використовують. Було б більш корисніше. Я чекаю іншого. Я чекаю того, що міжнародне суспільство відреагує наступним чином. Воно розширить дозвіл Україні по нанесенню ударів по території Російської Федерації. Бо тут важливий момент. Всі ці літаки, вони підіймали з якихось аеродромів. Ті ж самі Х-59 та 69, вони запускалися з літаків, які підіймалися з російських аеродромів, які можуть бути в зоні нашого уражень. Ми говоримо про Київ, ми говоримо про Ахмадит, а Слов'яно-Краматорська агломерація, по якій пролетіли ракети Х-22, які запускалися Ту-22 М3 стратегічними літаками, ракетоносцями, бомбардувальниками.
в них база в Шайковці. Ми можемо дістати Шайковку західною зброєю? Так, Атакамс може дістати. Нам просто потрібно отримати погодження на те, щоб нанести ці удари. Якби ці удари були нанесені 2 тижні тому, то, можливо, по Слов'яно-Краматорській агломерації нічого не пролетіло. Якби ми мали можливість нанесення ударів по Балтімору, по Морозовську та по іншим аеродромам, можливо, до нас не прилітало би Х-59 і Х-69. І не тільки вони, а й ще й керовані авіаційні бомби по лінії боєзіткнення майже по всій зоні бойових дій. Тому все ж таки я очікую саме ось таку реакцію міжнародного суспільства, а не висловлювання в Радбезі ООН якихось там співчуттів, та вже наїлися ми цих співчуттів. Нам потрібні дії. Від ООН дій ми не очікуємо. Для поставити плюс в історичному контексті, щоб потім в Вікіпедію можна було записати, що так було висловлено ось це занепокоєння. Ну окей, добре, історичний контекст, хронологія, літописи, це ми все дуже добре знаємо. Але все ж таки зараз нам потрібні дієві якісь рішення, а не просто банальне словоблуддя, як завжди. Ну, можливо, саме в цьому аспекті західні наші партнери просто бояться реакції Російської Федерації, бо вони кажуть про те, що не можна бити по Росії, але можна бити там по Криму, бо Крим – це територія України. Але ж в сприйнятті Російської Федерації це не так. Ну, тобто, якщо Україна атакам саме б'є по Криму, а Росія вважає Крим суб'єктом Російської Федерації, потім Україна ударить по іншому якомусь регіону Російської Федерації, а Росія відреагує не так, як, наприклад, по Криму, то вона автоматично приймає, що Крим – це Україна. Ну, вони ж не можуть собі це дозволити зробити. Ну, з чим відрізняється Атакамс від ракети А-31 М142 «Хаймарс», яка знищує систему протиповітряної оборони С-300 під Білгородом? Так, це ось... І не тільки. Угу. Тобто, от приклад, чого можна боятися нашим західним партнерам, якщо ми вже неодноразово довели, що ми можемо знищувати об'єкти на території, суверенній території Російської Федерації, і при цьому її червоні лінії, вони нічого не варті. Окей, добре, ну С-300, їх там, наприклад, як багнюки у росіян по їх 7 областям. Але Вороніж ДМ, РЛС досить важливо. Фактично, це захист Росії від ядерних ударів, попередження пуску міжконтинентальних балістичних ракет, радіолокаційна система. Її також було пошкоджено, нанесено удар. Де реакція? Як вони на це все відреагували? І тому треба розуміти, що Росія, насправді, вона боїться Північно-Атлантичний альянс, Захід, набагато більше, чим треба було боятися їм, Росії. Росії не потрібна війна з НАТО. Вона ледь-ледь тягне цю війну з Україною, а ще відкривати якісь фронти? Ні, їй це не потрібно. Тому, в принципі, все, що ми зараз чуємо про якусь можливу ескалацію, яку ще ескалацію може влаштувати Росія. Ну от яку ескалацію? Вони на Харківщину зайшли. Вони маленький населений пункт Вовчанськ не можуть другий місяць захопити навіть його північно-центральну частину. До маленького населеного пункту Липці вони навіть і не дійшли. Яка ескалація? Який ще фронт? Яка ще війна? Тому Росію треба сприймати, в принципі, адекватно. Багато хто говорить, не треба недооцінювати ворога. Повністю з цим погоджуюсь. Не треба недооцінювати ворога. Але переоцінювати його також не треба. Треба на речі дивитися адекватно. І зараз, в принципі, Захід, він демонструє більш свою кволість, аніж рішучість. Угу. І щодо удару Російської Федерації вчорашньому, і ще в мене таке запитання, яке я хотіла поставити. А з чим ви пов'язуєте ось таку перерву між масованими ударами Росії, яка відбувається там раз на 2 місяці, раз на 1 місяць? Номенклатура зменшується боєкомплект, не вистачає. Вони використовують те, що виробляють. І це очевидно. В 2022 році, коли вони влаштовували енергетичний терор проти України, вони
мали можливість запустити 90 ракет Х-101-555 суто одним пуском. Це були в них можливості. Цього разу це трохи більше, ніж 10 одиниць. Там 13 ракет, якщо я не помиляюсь, Х-101 було використано. Ракет «Калібр» навіть було більше використано, 14. І це демонстрація того, що їх боєкомплект обмежений. Вони будуть найближчим часом як робити? Приблизно десь раз на місяць влаштовувати ось такі великі удари ракетні, комбіновані. Але в періодичності між ударами у них будуть значно менші удари ракетного компоненту. 5 одиниць, 10, до 15 одиниць приблизно ось так. Але з періодичністю там 2 дні, 5 днів. Це середній показник, який вже триває приблизно десь з травня, травень, червень. Ось вони в таких межах намагаються постійно наносити удари. І при цьому в них є ось така періодичність більш потужних ударів. 1 червня останній був удар, коли було використано трохи більше, ніж 50 ракет. Зараз 8 липня. Цілком можливо, що це може бути серпень. Але серпень трошки, ну скажімо так, це фетиш місяць для росіян. Тому що День Незалежності України. Так. І тому вони можуть саме підготуватися до цієї періодичності, ну, більш так ретельно, я б сказав. Ну, деякий час тому ми бачили серйозний дефіцит озброєння серед Збройних сил України. Звичайно, зараз є такий дефіцит. Яка зараз ситуація у нас? Дефіцит, тут треба зауважити, дефіцит є як у російських окупаційних військ, дефіцит є у Сил оборони України. І це стосується майже всього. Ми виснажуємо їх, вони виснажують нас. Але ми залежимо від наших міжнародних партнерів, від постачань, в яких все ж таки ресурс набагато більший, аніж у Росії. І тому виснаження Росії, воно в перспективі має більший такий коефіцієнт корисної дії. Ми можемо їх більш виснажувати і мати більш якоїсь сталої підтримки від наших партнерів. Але, в принципі, по кожній позиції, починаючи від засобів протиповітряної оборони і продовжуючи по лінії боєзіткнення штатною комплектацією підрозділів, то у росіян за технікою є дефіцит приблизно 50-70% по підрозділу за різною номенклатурою. ББМ, наприклад, танки і так далі, і таке інше. Але вони кількісно, їх більша кількість, вони не мають проблем з людським ресурсом. В нас ситуація полягає у тому, що ми чекаємо від наших партнерів постачання відповідно техніки для доукомплектації існуючих бригад, і це необхідно для того, щоб можна було бойові задачі виконувати відповідно високоефективно. Росіяни нічого не чекають. Вони просто женуть свою піхотну компоненту без підтримки механізованої достатньої компоненти і мають досить великі втрати. Ну, я не знаю, чи бачили ви останню статтю New York Times, яка, посилаючись на американських політиків, там написала величезну статтю щодо російсько-української війни, і там вони пишуть про те, що Україна, підсилена західною допомогою, може вийти переможцем у війни проти російських загарбників, але відвоювати всю свою територію, яку захопила Російська Федерація, навряд чи вдасться. Натомість погано підготовлені війська окупантів не спроможні на подальші значні захоплення, пише видання New York Times з посиланням на неназваних американських посадових осіб. Там вона зазначає, що Росія навряд чи отримує значні територіальні здобутки в Україні в найближчі місяці, хоч і погано підготовлені війська намагаються прорвати українську оборону, яка зараз посилена західними боєприпасами. Як ви вважаєте, чи зможемо ми відвоювати 18% захоплених територій наразі Російською Федерацією? Чи можемо ми вийти на кордони 1991 року лише військовим шляхом? В принципі, військовий шлях, він основний, щоб змусити Росію капітулювати. Тому, в принципі, так. Це цілком можливо. Але це не досить швидкий процес.
Це, я думаю, розуміють і наші міжнародні партнери, тому що Росія повинна втратити свій військовий потенціал. Вона його втрачає. 2024 рік для неї критичний. Так. Це критичний рік в питаннях забезпечення свого війська. Тому, в принципі, я цілком вірю, що ці кордони можливі. Але тут треба терпіння. Тому що для нас головне – економія нашого ресурсу. Виснаження Росії, так, це лунає дуже добре. Але це виснаження повинно відбуватися із досить великим відсотком економії нашого ресурсу, щоб ми мали можливість потім наносити нищівні удари по російським окупаційним військам, і щоб вони не мали можливості тримати оборону і змушені були капітулювати цілком та повністю і погоджуватись на наші умови, а не виставляти свої. Ну, просто останнім часом, не дивлячись на те, що ви військовий оглядач, але все ж таки ви дуже гарно розбираєтесь ще в міжнародній політиці, і можете це все коментувати. Просто останнім часом ми бачимо, що дуже багато тез про так звані перемовини, і дуже багато зустрічей відбуваються на міжнародній арені. З одного боку ми бачимо, як ватажок росіян Володимир Путін їде до країн глобального півдня, навіть їздив до Кім Чен Іна. Зараз він зустрічається сьогодні, якщо я не помиляюсь, з лідером Індії Моді, і до цього він там зустрічався з представниками інших країн глобального півдня, і там він казав про те, що він готовий повертатися до стамбульських перемовин, які, якщо не помиляюсь, якщо посилатись на статтю New York Times, яку вона опублікувала цей документ цієї статті, це повернення на кордони 24 лютого 2022 року. З другого боку, сюди приїжджає прем'єр-міністр Угорщини, тут розмовляє про так звані миротворчі свої наміри, місії і так далі. Потім їде до Путіна, потім їде до Сі Цзіньпіня, далі його всі ці візити коментують в Європейському Союзі. Я вже не кажу про те, що там каже Дональд Трамп, кандидат на пост президента США і так далі. Тобто, коли ви дивитесь на всі ці процеси, чи не здається вам, що Україну схиляють до так званих перемовин? У Путіна є багато кишенькових маріонеток, які він може використовувати для того, щоб ретранслювати саме ось такі ідеї, що треба домовлятися, треба мирні перемовини. Але якщо ми подивимося саме по тим, хто задіяний у цьому, то це дійсно люди, про яких і так дуже добре ми розуміємо, що є та чи інша афіліація з Росією. Хоча з Індією там все набагато цікавіше. Індія дуже цікава така країна, я б її одразу не відносив саме до категорії 100% проросійських. Особливо з урахуванням деяких моментів. Тому Росія вона зараз намагається задіяти усі інструменти та важелі для того, щоб отримати паузу, для того, щоб мати можливість відпочити та відновити свій ресурс. Але ці важелі, вони насправді недостатні, тому що на Заході також дуже добре розуміють, що Росії давати можливість відпочити, це буде критично для них самих. Це буде критичний крок, і тому для Путіна його всі ці дії, як і завжди, вони можуть закінчитись саме фіаско. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагуну, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі в інших програмах телеканалу АТR. Teşekkürler. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». А ми продовжуємо наш ефір, і я рада привітати наступного гостя, який приєднався до нашого ефіру. Це пан Андрій Риженко, капітан першого рангу ВМСУ запасу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрий день. Добрий день. Пане Андрію, ми зараз з паном Олександром Коваленко говорили про вчорашній масований удар російських окупантів по території України. Звичайно, говорили про удар по
дитячій лікарні Ахмедіт, і пан Олександр Коваленко теж розповідав про те, що росіяни використовували там різну номенклатуру озброєння, ракет і так далі. Як ви особисто оцінюєте ці дії Російської Федерації? Бо останнім часом ми бачимо, що такі масовані удари бувають раз на місяць чи раз на 2 місяці. Ось з чим ви пов'язуєте ось такі ось перерви, якщо можна так сказати? Перше, що стосується перегляду, їх основна причина все ж в тому, що запас ракет зараз не дуже великий. Якщо на початок війни їх було декілька тисяч тих ракет, то зараз їх, можливо, декілька сотень. Ми знаємо, що найбільше всього ракет «Калібр» запас є, потім Х-101 і дуже небагато кінжалів. Вони щось там виробляють, але, опять же, загальний запас ракет не перевищує декілька сотень одиниць. Як нагадати, раніше ми там рахували кількість ракет, які вони використали по нам, але після другого року, я так думаю, вже, може статистика та спеціально ведеться, їх кількість вже дуже багато за 6 тисяч, я так розумію. Тому ракет не дуже багато, тому вони дуже, скажімо так, прискіпливо відносяться до планування ударів. Хоча сам по собі удар був досить цікавий, в плані, скажімо, в тому, що вони застосували таку тактику розтяжок. Там були і ракети «Кінжал», і ракета «Циркон», і ракети Х-101, і ракети «Калібр». І вони фактично в систему ППО, і вони наближаються з різних напрямків. І вони роблять максимально так, щоб ППО в якомусь секторі мало недостатню спроможність перехопити цілі. І ось так, що якраз ті ракети Х-101, які досить нормально ми збиваємо, перехопити їх не вийшло, і вони влучили якраз в дитячу лікарню Ахмедіт. На жаль, дуже на жаль. Як зараз виглядає? Чи має Росія і росіяни можливості зараз вироблювати ці ракети, продовжувати це виробництво своє, не дивлячись на санкції, наприклад, зараз, які діють проти Російської Федерації? То, що відомо, ми знаємо, що якусь кількість ракет вони виробляють, незважаючи на санкції. Тобто, ключовим є те, що без оцих унікальних електронних компонентів, без плат, ракета літати не буде. Російська ракета – це не ракета радянська. Радянські ракети все до останнього гвинтика було зроблено в Радянському Союзі. А зараз росіяни, вони, скажімо так, вони використовують цей фактор глобального розвитку економіки, і оці найбільш, скажімо, важливі електронні плати, вони просто закуповують за кордоном. І було дослідження, вже не одне дослідження про те, що оці плати фактично однакові, особливо це стосується авіоніки, наведення ракети. Вони фактично однакові на крилатих ракетах, і на цих шахедах і так далі. Тобто, якимось чином вони їх закуповують і через треті країни перевозять до себе. Крім того, очевидно, що якусь кількість таких дуже критичних для себе складових вони закупили ще до початку цієї широкомасштабної агресії. І це, на жаль, дає їм можливість оці ракети клепати. Фактично, на місяць вони виробляють порядка до 100 ракет, по-моєму, 100-120 ракет, десь такі цифри називаються. А чи використовують ще російські окупанти Чорноморський флот для запуску цих ракет? Який зараз стан Чорноморського флоту? Вчора було 14 ракет «Калібр». 14 ракет «Калібр» нібито більшість збили, але, опять же, декілька ракет влучило в ціль. «Калібри» теж, їх, до речі, зараз порядка практично 400 по оцінкам є в арсеналі у них. Це досить багато, вони накопили їх. З серпня місяця минулого року вони їх використовують дуже небагато.
Був період часу, коли взагалі вони там не використовували їх. Зараз вони почали їх використовувати. І, до речі, от вчора була максимальна кількість залпів 14 одиниць, фактично от серпня минулого року. Ну, я з вами хотіла, знаєте, так в подробицях поговорити ще про Чорноморський флот Російської Федерації, звичайно, про удари Збройних сил України по військовим об'єктам на території тимчасово окупованого Криму, про морські наші дрони та про Sea Baby і так далі. Тому що останнім часом ми дійсно бачили, особливо з 17 квітня, ми бачили дуже потужні удари ЗСУ по російським військовим об'єктам в Криму і по російському Чорноморському флоту. Так, що російські окупанти наразі, звичайно, ви знаєте краще, але мені здається, що я бачила новини, що Росія вже не тримає в Криму свій Чорноморський флот, і їх кораблі там вже переїхали до Новоросійська та до інших портів Російської Федерації. Чи дійсно це так? І як ви зараз в цілому оцінюєте стан Чорноморського флоту РФ? Дивіться, на жаль, це не так. Дійсно, це хочеться, щоб вони там поскоріше залишили Крим, але все ж серйозну кількість сил вони продовжують тримати на території Крима. І з території Крима щодня продовжуються ракетні атаки по півдню України. От сьогодні були атаки по Одещині, по Миколаївщині. Вони стріляють якраз з північної частини Кримського півострову. Ракетами «Іскандер» підтягнули вони туди і «Бастіон». Тобто угрупування кримське, воно послаблюється, але вони постійно його поновлюють, вони поновлюють систему безпеки, вони привозять туди нові системи ППО, які також ми знищуємо, але вони їх знову поновлюють. Тобто угрупування на Кримському півострові, воно існує, нікуди воно не ділося. Угу. Дійсно, воно знаходиться в умовах нашого постійного пресингу, постійного вогневого впливу, але його бойова спроможність, вона залишилась. І, опять же, подивіться на карту Чорного моря, північно-західну частину. Можете набрати прямо зараз Marine Traffic. Ви подивитесь, що на захід від Криму ніякого судноплавства не існує, тому що є загроза того, що авіація, ракети противника можуть нанести удари по вантажам, якщо вони там підуть. Можна подивитися, є судноплавство дуже-дуже позитивно вздовж узбережжя Західного. Отак можна побачити навіть оцей такий зелений ручійок, він йде від Босфора туди на захід і вздовж узбережжя до устя Дуная, потім трошки на Одесу. Це дійсно коридор, який ми відкрили, який зараз підтримуємо, і який зараз ще підтримує оця коаліція з 3 кораблів. Із кораблів 3 країн, це Болгарія, Румунія, Туреччина, вони там, тим, що вони проводять там протимінні дії, це забезпечення цього. Що стосується кораблів, то дійсно тут також відбулися зміни, і з початку війни Севастополь виглядав повністю забитий кораблями, як в часи Радянського Союзу. Так. Повністю. Були супутникові знімки, там не було жодного вільного місця, тому що вони перетягнули кораблі навіть з Балтики, з Північного флоту, десантний я маю на увазі. А після того, як ми почали бити дронами, вони частину кораблів нових з калібрами і підводні човни, вони перетягнули в Новоросійськ. Коли ця інтенсивність збільшилась, вони також там, є інформація, що окремі такі ще радянські кораблі, але цінні, наприклад, кораблі на повітряній подушці, типа «Самум», є 2 корабля таких, у них по 8 ракет «Москіт», нібито то базоване. Але, тим не менш, основа флота, вона зараз перебуває в Севастополі. Просто у них немає іншого місця для базування. Там багато бухт, там базувались сотні кораблів, всі їх вони не перебазують. Є російський майданчик, так, він також заповнений.
кажуть про Очамчіра іноді. Там Очамчіра – це маленька база, там максимум може бути 10 кораблів класу «Тральщик». І там було багато розмов про це. Вона там фактично в такому стані полуробочому, і це дуже далеко від операції. Якщо вони за щось виведуть, то про ці кораблі можна забути, вони в операції не. Кажуть про Азов. Дійсно, коли ми почали бити по порту Кавказ, вони зрозуміли, що можуть ударити тими ж засобами. В основному це ракети «Нептун» по Новоросійську, по військовому майданчику. Тому вони вивели частину кораблів, верніше, практично всі вивели, там був момент, в море, тому що в морі достати трошки складніше. І то, що можна вивезти було в Азовське море через Керченську протоку, вони вивели. Туди всі кораблі не зможуть зайти, тому що там обмеження по глибині. І такі кораблі, як адмірал Макаров і адмірал Есен, наприклад, вони туди зайти не можуть. Але оці корвети типу Боян-М туди зайшли, вони там знаходились. Тому для них тут також таке час небезпечний. Вони постійно оглядаються, вони збільшують систему оборони. От зараз у них дуже активно застосовується авіація. Якщо раніше вона там переважно відпочивала, очікувала на бойові завдання, зараз вона в основному виконує функції полювання на ці наші морські дрони. Вони і вертольоти, і авіація постійно там патрулюють, шукають щось. Тобто, це ж моторесурс, це напруження людських резервів і так далі. Тобто, казати такі лозунги, що Крим там, Росія залишила Чорне море, чи вийшла із Криму, це трохи таке перебільшення. Але потихеньку ми бачимо, як ми систематично б'ємо по логістиці, по системі управління, по системі ППО противника. Це також впливає на його бойовий потенціал. Вони там намагаються його відновити, але це стан уже не того непотопляємого авіаносця, який був на лютий 2022 року. А як ви дійсно оцінюєте ось ці механізми захисту окупантів, того ж, наприклад, Чорноморського флоту в Ах'ярі, ось використання цих бонових загороджень проти наших морських дронів? Це ефективний може бути захист чи ні? Використання боново-сетєвих загороджень – це ефективний засіб, тому що дрони морські, вони, в общем-то, якщо боно-сетєві загородження активовані, то вони їх пройти не можуть. Тут треба шукати слабкі місця, тому що просто так напрямки йти фактично немає сенсу. Механічно дрон не пройде. І ми знаємо, що частину дронів ми втрачаємо, їх знищує також супротивник обороною. Але ми знаходимо слабкі місця, підлавлюємо його десь, де він не так гарно захищений, або він там вимушений, наприклад, прокладати маршрути свої переходи там, де у нього немає захисту. І там ми його вже атакуємо і знищуємо. Тобто це постійний процес, це не те, що там ми знайшли, скажімо, оцей рецепт протидії. Вони також реагують, вони також адаптуються. Тут якраз маневрена війна. Тобто той, хто має перевагу мислення, розуму, хто знайде більш слабке таке місце супротивника. Інакше, особливо це важливо для нас, тому що кількісним параметром нам ніколи супротивника не переважити. Тут просто ресурс. А так, дійсно, бачите, наші військові інженери, вони побачили таку вразливість, що це нібито потужний флот, там все таке, ракетний крейсер, а проти маленького дрона він не готовий. Не готовий воювати, особливо в ночну пору доби. І використовується, бачите, на початок року для росіян був таким дуже жахливим, тому що вони втрачали кожного тижня по кораблю такого серйозного класу. Причому вони
От така ситуація. Ну і коли там розмовляють про Крим, про удари ЗСУ по російським військовим об'єктам в Криму і так далі, дуже багато хто каже, що це все задля того, щоб послабити російську ППО, да, щоб влучно вдарити по Керченському так званому місту. Як ви вважаєте, чи це дійсно так і на що ми чекаємо дійсно, щоб вдарити по Керченському місту? Це теж, це дуже надмірне узагальнення, тому що є Кримський міст, об'єкт, це такий об'єкт. У нього є своя система ППО, є система радіолокаційних станцій, які працюють на завчасне повідомлення про повітряні цілі, які можуть рухатися у напрямку Кримського півострову. І це, наприклад, може бути оця радіолокаційна станція на мису Казантіп, пам'ятаєте? Десь місяць тому ми її знищили там або пошкодили серйозно. Тому, коли ми б'ємо, наприклад, по системі ППО на Західному Криму, це, можливо, може впливати, можливо, ні. Але в даному випадку треба дивитися комплексно, що, наприклад, той же Західний Крим, там є аеродроми, правильно, там є аеродроми і в Саках, і в Севастополі, і в Гвардійському, і в Джанкої. І ці системи, які там знаходяться, вони в першу чергу прикривають їх. Якщо дивитися Кримський півострів, то тут треба дивитися якраз на системи ППО, які знаходяться, можливо, на півночі півострова або на його східній частині. Системи ППО або радіолокаційні станції. Але в цілому, тому що за 8 років вони, до речі, у нас там був досить такий серйозний контур ППО до 2014 року. Він не був такий потужний, але там теж стояли системи досить спроможні. Там стояла система С-300, і вони були заведені в контури. До речі, росіяни дуже їх, скажімо, побоювалися. І на початок окупації вони дуже-дуже багато зробили, щоб нейтралізувати це. Якщо пам'ятаєте, оці перші перельоти вертольотів, щоб зараз, наприклад, якщо та система з людьми, які зараз, там їх позбивали все, там сразу в пух і прах, тоді просто не було очікування того, що це приведе до того, що нас просто окупують нашу землю. Тому тут треба дивитися теж дуже так прискіпливо в кожному випадку, там, де знаходиться цей удар. В цілому, перше, однозначно, що це йде на послаблення того угрупування, яке знаходиться в Криму. По-друге, можливо, в залежності від району, це так може сприяти тому, що захист Кримського мосту, він буде послаблений. Опять же, я думаю, що такі заходи будуть більш інтенсивні безпосередньо перед прямою атакою по мосту, коли буде прийнято рішення його нейтралізувати як дуже важливу логістичну артерію. Ну і у нас ось буквально там 5 хвилин залишається до завершення нашого ефіру. І ще одна тема, яку я хотіла встигнути з вами проговорити, це так званий тіньовий флот Російської Федерації, про який зараз дуже багато хто каже, дуже багато матеріалу та статей і так далі. І навіть там міністр оборони Британії каже про те, що треба оголосити так звану охоту на російський тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій щодо експорту нафти і так далі. Чи це дійсно, чи є тіньовий флот Російської Федерації, чи це не міф, і як ми можемо йому протидіяти? Дивіться, це, скажімо, це про море, але це не то, що там я повністю, не то, що мій, скажімо, такий коньок компетентності. Я знаю, що мій друг Андрій Клименко, він багато це питання вивчає. Його бачення, що іноді багато кажуть, набагато гірше малюють цю картину. Насправді це не дуже, скажімо, реальна реч. Але я можу сказати, що для мене, якщо дивитися загальну картину, то Росія продовжує експорт нафти і газу,
І серйозна частина цього експорту йде якраз через море, через судна, які, до речі, більшість цього флоту, фактично весь тіньовий флот цей, чи там ці судна, на яких здійснюється перевозка нафти і газу, це не російські, це інші судна. І дійсно там якимось чином намагаються якось оці поставки закамуфлювати, і не показуючи джерело отримання цього вантажу. І це дає можливість Росії просто заробляти кошти на ведення війни в тому числі. От для неї 120 мільярдів доларів на рік на війну з Україною – це кошти підйомні. І це зараз. Раніше такого не було. Я, наприклад, пам'ятаю часи всередині 90-х років в Севастополі, коли їх кораблі виходили в море по одної, по дві, по три доби на рік. І це було тільки через те, що у них економіка не працювала, нафту не покупали, і вони просто стояли у причалах. Тому тут треба все ж, якщо британці, я думаю, вони таку інформацію відслідковують, це не так тіньовий флот, можливо, Росії, це таке опять алегорія. Це ті судна, які застосовує бізнес для, скажімо, нелегальних або полулегальних поставок оцієї санкційної або нафти, яку не можна вивозити на ринок. Але ті прибутки, які отримують ці бізнесмени, вони їх, в общем-то, примушують їх закривати очі. Тому тут шлях може бути тільки один – ідентифікація таких поставок і максимально вплив на ті робочі механізми, які існують для того, щоб це робити. І потім оці судна, якщо їх же також вони мають бути, якщо це нафтоналивні танкери, вони або оці газові судна, а вони мають мати страхування. Тобто тут компанії мають просто відмовлятися страхувати. Це дуже серйозний виклик для суден таких. Їх просто не будуть пускати в порти. Тому що потім вони вимагають обслуговування. Їм треба також якась там пальне, щось таке. Їм потрібна проводка в каналах міжнародних. Тобто, якщо є інформація про те, що це судно, воно везе підсанкційний вантаж, просто цьому судну відмовляється в проводці через той канал, через протоку, яку вона йде. До речі, Балтійське море, возьмемо оці датські протоки. Датська протока, вона невелика, але вона входить в п'ятірку самих навантажених проток світу. Тобто, якщо просто сказати, що цей вантаж не має тут бути, вони просто не пройдуть через цю протоку. І таких місць дуже багато. Я думаю, що Британія, це взагалі у них, бачите, у них бачення стратегічне навколо морського середовища, таке глобальне, це історично. Тому я думаю, такі розвинуті країни з таким баченням, вони можуть побудувати таку систему, тому що вона просто псує правила ведення нормального бізнесу. І вона на рахунок цих зловживань дає можливості вести таку брудну війну, як робить це Російська Федерація. І вони це розуміють, і я думаю, що це можна зробити. І опять же, тут не треба ставити ракетний корабль з ракетою надзвуковою, перехоплювати. Тут просто можна обмежити надання послуг. І це буде, і судноплавство це буде серйозно призупинено, або взагалі зупинено. Так я думаю. Дякую. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаглен, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Андрій Роженко був з нами на прямому зв'язку. Капітан першого ранку ВМСУ запасу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках. Залишайтесь з першим кримсько-татарським телеканалом АТR та не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш YouTube канал і ставити лайки. Це дуже важливо для нас та для росту нашого
телеканалы. Sevgili arkadaşlar, ATR telekanalının ekranlarından ayrılmanız zaman informasyon programması çerçevesinde bizim muhabirlerimiz, muharrirlerimiz sizlerine selamlayacak. Sonki haberlerinin men sizlerden yarın görüşürüz.